دوستوں، میں نے کئی کلپ میں افسانچے کی تاریخ بیان کی۔ اب یہ بھی بتا دوں کہ ایک اچھے افسانچے میں کن کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ صرف چند جملوں میں کوئی کہانی بیان کر دی یہ اہم نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ افسانچوں کے لیے اساتذہ نے جو نکات سمجھائے ہیں ان پر نظر رہے۔ اچھے افسانچے کی خوبی یہی ہے کہ اس میں فضا سازی کی گئی ہو، منظر نگاری پر توجہ دی گئی ہو، کرداروں کے بیان کردہ حلیہ کہانی کی کیفیت سے میل کھاتا ہوا ہو، جستجو اور اضطراب موجود ہو جو قاری کے ذہن کو جھنجھوڑ سکے۔ ان نکات کو مزید سمجھنا ہو تو اساتذہ کے افسانچے پڑھیں۔ یہ بات تسلیم ہے کہ افسانچے کا جنم افسانے سے ہوا، مگر دونوں الگ الگ اصناف ہیں۔ میری رائے میں افسانہ گلاب کا پودا ہے کہ اس میں ٹہنی بھی ہے اور پتیاں بھی، پتے بھی ہیں اور پھول بھی۔ پھول کو مرکزیت حاصل ہے، مگر اس کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے بقیہ چیزوں کی تصویر کشی کی جاتی ہے تاکہ جذبیت قائم رہے، مگر افسانچے میں اسے اضافی سمجھا جاتا ہے اور صرف پھول کی تصویر کشی کی جانی چاہیے۔ تیر بھی ایسا جس میں کمان، چلہ اور تیر انداز کا ذکر نہ ہو، پھر بھی تیر کی مرکزیت مسلم ہو۔ افسانچے کی تکنیک کو سمجھنے کے لیے اساتذہ کے افسانچے بغور پڑھیں، منٹو، جوگندر پال اور اس دور کے دیگر افسانچہ نگاروں کو۔ یہی نہیں، دور حاضر کے افسانچہ نگاروں کو بھی بغور پڑھیں کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں، کس طرح لکھ رہے ہیں، کیا پیش کر رہے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں۔ دور حاضر کے افسانچہ نگاروں کی فہرست پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو محترمہ نشاط یاسمین خان کا نام جگمگانے لگتا ہے۔ وہ دوشیزہ سچی کہانیاں شعاع، پاکیزہ، سرگزشت میں مسلسل لکھ رہی ہیں۔ ایکسپریس میں کالم اور 100 لفظی کہانیاں بھی لکھتی ہیں۔ ادبی جریدے ادب لطیف، تستیر اور سیپ میں بھی افسانے شائع ہوتے رہتے ہیں۔ ایک ناول تیسرا کنارہ، 2 افسانوی مجموعے اور ایک مزاحیہ مضامین کی کتاب پر الفانوس ایوارڈ کے علاوہ 6 کہانیوں پہ دوشیزہ رائٹر ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ اب اس تعارف کے بعد چلتے ہیں ان کی ایک منی کہانی احترام کی طرف۔ اس کی عمر لگ بھگ 70 برس ہوگی، مگر وہ اس شدت کی گرمی اور رمضان کے مہینے میں صبح سے کام میں لگا ہوا تھا۔ میں نے ٹھنڈے پانی کی بوتل اور گلاس اس کے پاس رکھتے ہوئے کہا، بابا پانی پی لو۔ اس نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں رمضان میں سب کے سامنے پانی نہیں پیتا۔ میرے لہجے میں غرور آ گیا۔ بابا تمہارا کیا واسطہ رمضان سے؟ تم تو مسلمان بھی نہیں ہو۔ اس نے عقیدت سے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا، بے شک میں مسلمان نہیں ہوں، مگر میں رمضان کا احترام تو کر سکتا ہوں۔ کہانی کی کاٹ ملاحظہ کیا اور اب ان کی دوسری کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ اس منی کہانی کا عنوان ہے ڈر۔ جب وہ دفتر سے گھر لوٹ رہی تھی
तो अंधेरा हो चुका था। उसने जैसे ही गली में कदम रखा, लाइट भी चली गई। सख्त सर्दी की वजह से गली में सन्नाटा था, घरों के दरवाजे भी बंद थे। उसने हिम्मत करके चलना शुरू किया, मगर उसे थोड़ी ही देर में एहसास हुआ कि कोई पीछा कर रहा है। उसका दिल धक धक करने लगा, कदम मन भर के हो रहे थे और घर का दरवाज़ा मीलों दूर की मसाफत पर नज़र आ रहा था। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा और शुक्र अदा किया, उसके पीछे आने वाला कोई इंसान नहीं, एक कुत्ता था। इस खूबसूरत तर्ज के बाद चलते हैं उनकी तीसरी कहानी की जानिब। उन्वान है सफ़र। वो बहुत अरसे बाद पाकिस्तान वापस आया था। माँ बाप की कब्रों पर फातिहा खानी के बाद सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपने स्कूल को जाकर देखे, अपने उस्तादों से मिले और बचपन की यादों को ताज़ा करे। इलाका बिल्कुल ही बदल चुका था, मगर वो ढूंढता हुआ उस जगह पहुंच ही गया जहां स्कूल था, मगर उसके कदम जहां थे वहीं जम गए। वो कौमों की तरक्की का सफ़र देख कर आया था। स्कूल तेज़ी से तरक्की करके कॉलेज और यूनिवर्सिटी बन चुके थे। उसकी कौम ने उसी रफ्तार से तनज़्ज़ुली का सफ़र तय किया था। जहां स्कूल था वहां शादी हाल बन चुका था। निशात यास्मीन खान की कहानियों का आपने लुत्फ़ लिया। अब एक मैं अपनी मिनी कहानी भी सुना रहा हूँ। उन्वान है मोहब्बत का पैमाना। सोनू के अब्बा का आज स्वयं है। मैं सुबह से मुसलसल रो रही हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब किसके सहारे ज़िंदा रहूँगी। मुझे रह रह कर याद आ रहा है कि कब मैंने उनको पहली बार अपनी खिड़की से देखा था और फिर कब हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं और कब दुनिया से बगावत का ऐलान किया और फिर कब मैंने उनको ज़बरदस्ती अपने घर आने पर मजबूर किया। कब वो मेरे घर चाय की दावत पर पहली बार आए। कब मैंने उनके नाम की मेहंदी अपनी हथेली पर सजाई। कब वो मेरे जिस्म जान के मालिक बने। किन हालात में मैंने उनके नाम को, उनके शजरे नसब को आगे बढ़ाने का तोहफ़ा दिया। कब वो नन्ही नन्ही कोपलें बड़ी हुईं। कब वो सब अपनी अपनी ज़िंदगी में गुम हुई। कब हमारा ख़ानदान शहर के मुख्तलिफ़ कोनों तक फैला। कब हम वक़ार की ऊंची सीढ़ियों पे खड़े होकर फ़ख्र से पूरी दुनिया को देखने लगे थे। फिर परसों की वो मनहूस रात याद आई और मेरी खुशियों को गहना गई। मेरी ज़िंदगी से खुशियों की रमक को नोच ली गई। तब से मैं मुसलसल रोए जा रही हूँ। इस वक्त भी बैठी रो रही थी कि सोनू के अब्बा मुझे भी अपने साथ लेते जाते, लेकिन क्या करती कि रोना अपना मुक़द्दर बन चुका था। जिसके सहारे ज़िंदा रहती वो ही ना रहा तो अब ज़िंदगी का फ़ायदा क्या। तभी अंधेरे कोने से एक ह्योला सा बरामद हुआ। मैंने एक नज़र उधर डाली और चीखी, नहीं सोनू के अब्बा तुम मर चुके हो, वापस जाओ। तभी ह्योले ने कहा, अम्मी क्या हुआ, मैं सोनू हूँ।